welcome to the class. So in the last classes we are discussing about forms of business organization. I hope you people understand the classes. So in the last classes in the forms of business organization we have studied about different forms of business organizations. In that we have learned about sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business, cooperative society and joint stock company. Okay, so we are discussing about what are all the features, merits and demerits of various forms of business organizations. Okay, so in this class we are going for the next chapter, that is third chapter, private, public and global enterprises. Okay, so we already know about private sector business organizations. So in the last class what we have studied, the sole proprietorship, partnership, cooperative society, joint stock company and joint Hindu family business, that are all the private sector business, private enterprises or private businesses. Okay, so in Indian economy the private sector business also there and public sector business also there. So that's why our Indian economy is a mixed economy. Why we are called it as Indian economy is a mixed economy? Because in the Indian economy the private sector is also there, public sector also there. Okay. So the Indian economy we are divided two parts, private sector and public sector. Okay, what is public sector and what is private sector? So private sector, first we want to know about private sector. Private sector is a individual or group of individuals and doing a business, that is what we are called as private sector businesses. Okay, so that private sectors we already studied in the last classes, in the last chapter. The private sector, individuals and group of individuals. So proprietorship, individual, partnership and cooperative society, joint stock company, group of individuals. Okay, so individuals and group of individuals doing a business, that is what we are called as private sector. So last chapter what you are learned, that are all private sector. Okay, so next public sector, that is government businesses, government companies, government undertakings, we are called it as public sector. Okay, yes, come to Indian economy. Public sector and private sector. Okay, so in the public sector we have further divided three. Departmental undertaking, departmental undertaking. Next, statutory corporation.
there are three different departments are there: departmental undertaking, corporation, statutory corporation, government companies. Okay, so in the private sector, I already know what are all the private sector businesses: sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business, cooperative society and joint stock company. Sole proprietorship, partnership, then third HUF, cooperative society and joint stock company. Third, fifth. Okay. Yes. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಷನರೀಸ್ ಅಂಗಡಿಸ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಏನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನದ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಡೆತನದ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದೆ,
ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ HUF, ಹಿಂದೂ and dividend family business, cooperative society and company. Okay, so ನಾವು in last chapter ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ sole proprietorship ಬಗ್ಗೆ, partnership ಬಗ್ಗೆ, HUF ಬಗ್ಗೆ, cooperative and company ಬಗ್ಗೆ. What is the merit, demerit, features ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ 5 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, 5 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಅಂಡರ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲಾಖಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ these departmental undertakings are the oldest and most traditional forms of business organization in the public enterprises. Okay, and then these public enterprise established as department of ministry, and it is considered as a part of the ministry itself. So it is the departmental undertaking is established as a department of ministry and it is considered as a part of ministry itself. Okay, so ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖಾ ಉದ್ದಿಮೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖಾ ಉದ್ದಿಮೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖಾ ಉದ್ದಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and then so the government acts through this department. So what are all the functions of the government acts through these departmental undertakings. Okay, and then it is an integral part of functioning the government also. Okay, so the first point it is traditional form of public enterprise and then it is established as a department of ministry. Established as a department of ministry. And then government acts through the activity
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು, ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯೋದು ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಮೂಲಕ. ಓಕೆ, and it is not an independent legal entity. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. Not independent legal entity. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿನ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಫೀಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. Okay, so its employees we have called it as the government employees. The activities done by the officers of the government and its employees. Officers of the government and its employees. Its employees we have called it as government employees. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಸರ್ಕಾರದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ನೌಕರರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನೌಕರರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ the departmental undertakings are established under the central or state government. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು the rules and regulations of the central or state government are applicable in the departmental undertaking. So ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂಡರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. Under the state or central government, the departmental undertaking are established, and the rules and regulations of the central or state government are applicable in the departmental undertaking. Okay, yes, the best example to the departmental undertaking, that is a railway. I hope you people are know the railway station. Okay, you all go to the railway station. That railway station is the departmental undertaking. Railway and post office. You know about post office, and you also visit the post offices. That post office also a departmental undertaking. And telegraph offices. That telegraph office also departmental undertaking. Okay, so ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೆ ತಂತಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸೊ ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ
ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ತಂತಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಲಾಖಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು it is established as a department of ministry and it is considered as part of ministry itself. So ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಏನಂತ ನಾವು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. and the activities of the government act through these departments. So ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it is not a independent legal entity. ಈ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆ ಉದ್ದಿಮೆಗಳೇನಿದೆ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ನ ತಗೊಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಇಲಾಖಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯೋದು ಯಾರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ. ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಲಾಖಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ